नमो बुद्धाय, जय भीम, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पहला तो मैं बेगमपुरा फाउंडेशन की पूरी टीम का धन्यवाद करता हाँ कि उन्होंने ये उपराला किया। नाल दी नाल मैं बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर जी के 132वें जन्मदिन जो 14 अप्रैल को आ रहा है वह मुबारक देंगे, क्योंकि जड़ियाँ शख्सियतां मंच पर बैठिया जां मेरे सामने विराजमान ने, मैनू पता सारे मेरे नालों वध ज्ञानवान ने, तो मैं इन्नी हैसियत नहीं रखता भी मैं तुहानू कुछ सिखा सका। मैं तो तुहाडे कोल सीखण लई आया, पर फिर भी कुछ ना कुछ जे तुहानू बोलण दा मौका मिलता है तो मैनू लगता जिन्ना भी आपां थोड़े समय च अपनी गल रख सका तो मैं कोशिश करूँगा। असी भारतीय संविधान की गल करते हैं पर असी पढ़ते नहीं। असी हमेशा भीमा तेरी सोच दे पहरा देंगे ठोक के कहने पर सोच किया जानी नहीं। क्योंकि मैं माफ़ी चाहना इत्थे मेरे तो वड्डे सत्कारयोग लेखक गीतकार गायक भी बैठे ने। बाबा साहब दे एक स्लोगन हैगा एजुकेट एजिटेट ऑर्गेनाइज। पहलपुरी साहब ने भी अपने गीत बोलिया पर वह जिहड़ा सही सीक्वेंस नहीं बोल रहे। बहुत सारे लेखक, बहुत सारे गीतकार, बहुत सारे राइटर, बहुत सारे विद्वान, मैं ये नहीं भी मैं कमी, मैं ये कह रहा भी जिहड़े बाबा साहब ने जिहड़े सीक्वेंस दिता सी असीं उहनूं नहीं फड़िया, असीं अपने हिसाब नाल ढाल लिया। हुण तुसीं कहोगे भी वो वड्डे तुहाडे नाल तुसीं बाद च पैदा होए तुसीं मत्ता दे रहे हो, तो मैं हमेशा कहना ना भी बाबा साहब के 2 वॉल्यूम है जिन्हां च इन्हां दा जिक्र किया गया है। वॉल्यूम 1 दे विच जिथे कम्यूनल डेडलॉक की गल करते हो तो पहले पैरे की एंडलियां लाइनां च लिखा होया एजुकेट एजिटेट दैन ऑर्गेनाइज। असी की बना लिया पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो। असी पढ़िया है ही नहीं तो जुड़ना की अखां बंद करके जिथे जोड़िया उत्थे जुड़ गए। क्योंकि जब तक तुसी एजिटेट नहीं करते तुसी सही थां ते नहीं जुड़ सकते। असी की होया अपनी सहूलतियां दे अनुसार, क्योंकि पिछे एक बहुत बड़े सिंगर उन्होंने भी गाना गाया सी पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो बाबा साहब का कहना। मैं कहना भी जिहड़ी गल बाबा साहब ने कही नहीं, बाबा साहब का नाम तो ना लो, जे कही आ तो साबित कर दो किहड़े पेज ते। वॉल्यूम 17 च भी कही है बाबा साहब ने। बाबा साहब ने 3 जगह ये शब्द ये सीक्वेंस यूज किया, पढ़ो संघर्ष करो फिर जुड़ो। जे बिना पढ़े संघर्ष करूंगे ता भी हार निश्चित है, जे बिना एजुकेशन कीते बिना संघर्ष किए जुड़ गए ता भी साडी हार है। क्योंकि साडी प्रॉब्लम ही ये आ भी असी रौला ज्यादा पाउने आ, सुनते ते पढ़ते घट आ। आपां जे प्रण करिए भी बाबा साहब का 132वां जिहड़ा जन्मदिन आ वो इस चीज़ नूं समर्पित करिए भी जिन्ना भी बाबा 25-36 गड्डी जी जी साइड से प्लीज कर दो, बेनती है जी। तो ये सानू कोशिश करनी चाहिए भी बाबा साहब दीयां लिखतां, क्योंकि वॉल्यूम जिहड़ा 1 तो लैके 22 वॉल्यूम जिहड़े महाराष्ट्र गौरमेंट छापदी आ, वॉल्यूम 1 तो 17 जिहड़ियां कि 20 किताबां दिल्ली डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन छापदी आ, वो पढ़ने चाहिए आ। ठीक है, जिन्होंने इंग्लिश नहीं आती हिंदी च भी उपलब्ध ने। बहुत सारे विरदी साहब आ साडे लेखक चमन लाल चनकोआ जी ने, ऐदा ही फतेह जंग सिंह जी बैठे ने। इन्हां दीयां लिखतां भी तुहानूं बाबा साहब दीयां बहुत सारियां राइटिंग्स दा अनुवाद मिलता है जे सानूं इंग्लिश या हिंदी की भी प्रॉब्लम है। पर जब तक असी पढ़ांगे नहीं असी बाबा साहब नूं नहीं समझ सकते। भावें 132 था भावें 264 जन्मदिन भी मना लीए असी इदां ही कहते रहांगे, पर जो परिवर्तन जिहड़ी असी मास्टर कीते कब्जा करन दी गल करदे आ, जिहड़े 85% लोग बाबा साहब चाहुंदे बहुजन राज की गल करदे जां मान्यवर कांशी राम साहब ने जिहड़ा नारा दिता वो कदी भी नहीं पूरा होना, क्योंकि असी उस चीज़ नूं समझ ही नहीं सके। ते इस करके मैं जिहड़ी संविधान की गल की, संविधान दे विच असीं कहंदे जी जे कोई ये उंगल शब्द भी इहदा कटदा तां असीं ओहदे हत्थ तोड़ देवांगे। मौके दीयां सरकारां ने 105 सोधां कर दित्तियां ते असीं किन्नियां ते बह के विचार चर्चा कीती, किन्नियां साडे हक च आ ते किन्नियां साडे विरोध च ने, सानू पता ही नहीं भी 105 हो गई। जे मैं किते पुछदा आ भी मैनू दस सकते हो कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उदों आर्टिकल किन्ने सी ते अज किन्ने ने?
ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ 24 ਚੋਂ 18 22 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਸੁਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੱਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੇਬੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 4 ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾਓ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਭੀੜ ਕਦੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਦ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸੂਝਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਲੋਕ ਉਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨੇ, ਵੀ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਇਆ ਡੀਜੇ ਲਾ ਕੇ ਨੱਚ ਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਇੱਥੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੱਸਣ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ 32 ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ 32 ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 1891 ਚ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ 1923 ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਆ? ਇਹ ਚੋਂ 12 ਸਾਲ +2 ਤੱਕ ਦੇ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 1000 ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੱਧ ਪੜਿਆ ਲੈ ਆਓ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਬੱਚੇ। ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂਗਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜੇ ਹੋਈ ਆ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ, ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੇਰਵਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲੀ ਬਹੁਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਰੇ 500 ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਰ ਦਵੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੋਰੇ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੇ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਪਣਾ ਗਲਤ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਝੂਠੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਬੱਚੇ ਗੂਗਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲੋਗੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਨੇ ਝੂਠ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ 100 ਬੰਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਣ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸਹੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਕ ਛੱਡਣਗੇ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ 2 ਵੋਲੀਅਮ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨੇ, 17 ਦੇ ਪਾਰਟ 1 'ਚ ਤੇ ਵੋਲੀਅਮ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ BA MA MSc DSc, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਰ ਐਟ ਲਾਅ, ਤੇ 2 ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਨਰੇਰੀ ਕੌਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ 1952 ਤੇ 53 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਟੋਟਲ BA ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਜੇ 8 ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਆਨਰੇਰੀ ਕੌਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, 12 ਵੀ ਪਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 32 ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਸਟੀਫਾਈ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 32 ਜਾਂ 64 ਦੀ ਕਿਉਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਿਰਕਸ਼ ਕੱਢਿਆ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ,
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਅਖਬਾਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ 'ਚ ਵੀ ਮਾਹਰ ਸੀਗੇ, ਮਾਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲਿਆ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮਾਨਵੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਮਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਾਸਟਰ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸਕਦਾ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਗਰੀਆਂ 'ਚ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਬਹੁਤ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੋਲ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੂਝਵਾਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੋ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਧੰਨਵਾਦ।